सतगुरु दी प्यारी साध संगत जी, सारिਆਂ ਨੂੰ राधा स्वामी जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ खुश ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ 24 2026 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हुजूर जी ने क्वेश्चन आंसर ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हुजूर जी ਨੇ क्वेश्चन आंसर ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन आंसर ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਹੈ बड़े प्यार ਦੇ ਨਾਲ सुन सकते हैं जी। एक क्वेश्चन किसी ने हुजूर जी तो किया कि हुजूर जी सारी जगह भावे दिल्ली होवे या होर कोई जगह होवे उत्थे तुसी 3 दिन का सत्संग करते हो, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। इत्थे इंदौर दे विच आप जी ने 2 दिन का सत्संग किया होया है, आप जी इन्हां नूं क्यों नहीं वधांदे? हुजूर जी ने कहा कि बेटा वक़्त की गल नहीं है, ये अमल की गल है। जे तुसी चंगा अमल करोगे, तरीके दे नाल चलोगे तो इत्थे भी 3 दिन कर दिता जाऊगा। लेकिन बेटा जो कुछ भी सत्संग दे विच फरमाया जाता है उस नूं अपनी जिंदगी दे विच अमल दे उत्ते लियाना है। फिर किसी ने सवाल पूछा कि हुजूर जी अपनी पढ़ाई दे विच आपां किवें फोकस कर सकते हैं? आज इन्नी डिस्ट्रैक्शन है। हुजूर जी ने कहा बहुत स्ट्रिक्ट लफ्ज़ां दे विच कि सब तो पहला अपने फोन तो ये जिहड़ा इंस्टाग्राम है इन्हां डिलीट कर दो। सब तो वड्डी गल यही है कि आपां सारा दिन सोशल मीडिया के उत्ते लगे रहंदे आ ते सारा वक्त जिहड़ा है अपना उत्थे ही इन्वेस्ट कर दिंदे आ, पढ़ाई नूं ध्यान नहीं दिंदे। तो बेटा सब तो पहला सानूं डिस्ट्रैक्शन हटानी है, आपां ने पढ़ाई दे वल ध्यान देना है। नाल दे नाल आप जी ने कहा कि सानूं बैलेंस भी लैके आना है। आपां चंगी किताब पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर इन्हां चीज़ां नूं वेख सकते हैं, लेकिन एक दायरे दे विच रह के आपां नूं दरम्यान दा रस्ता अपनाना है। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी साडा जिहड़ा जिंदगी दे विच कोई चंगी चीज़ हुंदी है या कोई माड़ी चीज़ हुंदी है, आपां जद चंगी हुंदी है आपां कह दिंदे आ साडी किस्मत बहुत चंगी है, लेकिन जद कुछ माड़ा हो जाता है आपां कहंदे आ कि साडी जिहड़ी किस्मत है वो माड़ी है। तां की चंगा माड़ा सारा किस्मत दे लेखे लग के हुंदा है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा देखो ये साडे इंसान दी कमी है कि जब साडी जिंदगी दे विच कुछ चंगा हुंदा है तां आपां कह दिंदे आ जी बहुत चंगी किस्मत है, लेकिन जब कुछ माड़ा हो जाता है आपां शिकायतां लैके बह जांदे आ। बेटा है तां साडे कर्मां दी खेड, कर्मां ने ला के सानू एक मुकाम ते लिया के खड़ा कर दिता। हुण उन कर्मां ने सानू एक किस्मत बना दिती, लेकिन मालिक ने नाल दे नाल बेटा विवेक की ताकत भी दिती है। जिवें बाबा जी अक्सर ताश ते पत्ते दा एग्जाम्पल लेंदे आ, उस तरीके दे नाल ही बेटा सानू चंगे तरीके दे नाल इन्हां चीज़ां नूं एग्जीक्यूट करना है ते आपां चंगे बनना है। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी मैं अपनी जिंदगी दे विच लोकां नूं फर्स्ट प्रायोरिटी दिंदी आ, उन्हां दे वास्ते करदी आ, लेकिन लोकी मैनूं कदे प्रायोरिटी नहीं दिंदे। प्रायोरिटी कहंदे आ जद आपां किसी नूं अपने जिंदगी दे विच सब तो पहला रखदे आ, उन्हां दा करदे आ, लेकिन वो साडा नहीं करदा। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा सानू अपने वल्लों देना सीखना है। आपां ने कदी एवज दे विच ये नहीं सोचना कि बई मैं इहदा कर रही हाँ तो मैनू भी मिलना चाहिए। अपने वल्लों बेटा चंगा करो तो किसी तो उम्मीद ना रखो, ते अपने वल्लों एक अच्छा एग्जाम्पल बन के दिखाओ, वो सच्ची चीज है। फिर किसी ने हुजूर जी तो सवाल किया कि हुजूर जी मैं जिहड़े बच्चे इनिशिएटेड नहीं हाँ, जिन्हां नूं नामदान नहीं मिला है, वो किवें सत्संग दे नाल जुड़ सकते हैं, कि वो भजन सिमरन कर सकते हैं? हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटो कई बारी समझाया जाता है कि आपां नूं ना जब तक नामदान नहीं मिलिया है आपां अपना माहौल बनाना है। तुसी सेवा कर सकते हो, किताबां पढ़ सकते हो, सत्संग सुन सकते हो, लेकिन बेटा भजन सिमरन नहीं करना। तुसी बड़े आराम दे नाल बैठ सकते हो, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहिए है। जब तुहानूं मिलेगा उस चीज़ नूं करना है। फिर किसी ने हुजूर जी तो सवाल किया कि हुजूर जी जिंदगी दे विच साडा की फर्ज हुंदा है अपने माँ बाप दे लई? मैं अपने माँ बाप नूं भगवान दा दर्जा दिंदा हाँ। हुजूर जी ने कहा कि बेटा बहुत चंगी गल है, आपां नूं अपने माँ बाप तो बहुत प्यार करना चाहिए है ते सेवा भी करनी चाहिए है। बेटा ये साडा फर्ज है, लेकिन बेटा सब तो पहला वो मालिक है, मालिक तो बाद अगर कोई आंदा है वो माँ बाप आंदे हैं। जिहड़े रिश्ते हैं दुनिया दे उन्हां नूं भी उतना ही वक्त देना है, लेकिन मालिक नूं भी नाल दे नाल लेके चलना है। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी आपां सारी जिंदगी पढ़ाई दे वल भजदे रहिंदे आ ते
ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪੜਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। आज मौज वेला करोगे, पूरी जिंदगी मेहनत करनी पऊगी। तो बेटा सानू जिंदगी दे विच बैलेंस लेके चलना है ते आपां नू अपनी जिंदगी दे विच हर तरीके दे नाल एक बैलेंस बना के चलना है। अपने मन नू थोड़ा हौला भी करो, बैठ के भजन कर सकते हो। जे नामदान मिलिया होया है तो भजन सिमरन करो, जे नहीं मिलिया होया है तो बेटा चुपचाप बैठ के अपने मन नू शांत करो, क्योंकि बेटा मन दौड़ता है, इन्हां नू शांत करना भी बहुत जरूरी है। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी, लोकी जेडे हैं जिंदगी दे विच बहुत कुछ कह जाते हाँ, लेकिन मैनू बहुत बुरा लग जाता है जब मैनू कोई कह जाता है। हुजूर जी ने कहा कि बेटा सानू बुरा भी उसी बंदे दा लगदा है जेड़ा साडे जिंदगी दे विच कोई अहमियत रखदा है। बेटे पराए तो कोई गिला शिकवा नहीं हुंदा, गिला शिकवा अपने तो ही हुंदा है। तो बेटा सानू अपने वालों प्यार दे विच चलना है। अपने वालों जितना प्यार वंड सकते हो उन्ना प्यार वंडो, बड़े प्यार दे नाल रहो। किसी दी बुराइयां नू देखण तो पहला अपनी बुराइयां वेखणियां चाहीदियां हन। बेटा आपां किन्ना चंगे हन, दूजियां नू बाद च देखना चाहिदा है। अपने वालों तुसी सही करो, बाकी दूजा जो करदे हां ओह उन्हां दे बेटा कर्म ने। फिर किसी ने हुजूर जी तो रिक्वेस्ट की कि हुजूर जी तुसी रतलाम शहर दे विच जरूर आना। हुजूर जी ने कहा कि बेटा कोशिश करांगे। फिर किसी ने हुजूर जी तो सवाल किया कि हुजूर जी, देखण नू मिलदा है कि सत्संग घरां दे विच ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਬੈਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਗੋ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੋ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੌਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਧ ਸੁਆਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ? ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹਨ ਉਹ ਬਾਂਟ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਉੱਥਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੇਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪੰਗ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸਮਝਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਸਮਝਾਂ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਮਝੋ, ਕੰਸੀਡਰ ਮੀ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ
ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ हैं जी। राधा स्वामी जी।